બધાને મારા નમસ્કાર. ગ્રીન ટીવી દ્વારા આયોજિત આજના આપણા કિસાન ચોપાલ કાર્યક્રમની અંદર ઉપસ્થિત ભરૂચ જિલ્લાના ખેતીવાડી ખાતાના અધિકારીશ્રીઓ, હુન્ડાઈ અને ન્યૂ હોલેન્ડમાંથી પધારેલ મેનેજર સાહેબશ્રીઓ, આ એરિયાના ગ્રામ સેવક મિત્રો અને જેના વગર આ પ્રોગ્રામ શક્ય નહોતો એવા ખેડૂત મિત્રોનું હું ઇફકો એમસી વતી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ફરીથી એકવાર હું મારો પરિચય આપી દઉં તો નિપુલ પટેલ મારું નામ છે અને હું ઇફકો એમસીની અંદર એઝ અ એરિયા મેનેજર તરીકે નોર્થ મિડલ સાઉથ ગુજરાત જોઉં છું. આજનો મારો વિષય કપાસ અને શેરડીની અંદર પાક સંરક્ષણનો છે. જો આના ઉપર જઈએ એના પહેલાં થોડુંક હું હાઇલાઇટ ઇફકો એમસી કંપની કઈ રીતે કામ કરે છે બજારની અંદર, માર્કેટની અંદર, એના વિશે થોડી માહિતી આપવા માગું છું. તો આ ઇન્ડિયાની અંદર, આ ગુજરાતની અંદર લગભગ પેસ્ટિસાઇડની અંદર, એગ્રોકેમિકલની અંદર ઘણી બધી એવી કંપનીઓ છે જેની અંદર એમએનસી મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ છે અને ઇન્ડિયન કંપનીઓ છે. મલ્ટીનેશનલ કંપનીની અંદર તમે જાણો છો એ રીતે બાયર, સિજન્ટા. ઇન્ડિયન કંપનીની અંદર સારી કંપનીઓમાં યુપીએલ, જીએસપી, આ ઘણી બધી સારી કંપનીઓ છે. તો આ બધી કંપનીની આપણે પેસ્ટિસાઇડ પ્રોડક્ટો, પાક સંરક્ષણની દવાઓ આપણે યુઝ કરતા હશું. આ દવાઓની, આ કંપનીઓની સામે આજે છેલ્લા 10 વર્ષથી ઇફકો એમસી કયા કન્સેપ્ટથી અલગ કામ કરી રહી છે એના વિશે માહિતી આપવાની છે, જેથી કરીને તમારા મગજની અંદર ઇફકો એમસીની છાપ ક્લિયર થાય. भारत के सभी किसानों के हित में वर्षों से इफको फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु फर्टिलाइजर्स देती रही है. अब फसल सुरक्षा के लिए इफको जापान की प्रसिद्ध कंपनी मित्सुबिशी कॉरपोरेशन से मिलकर इफको एमसी के नाम से किसानों को सही गुणवत्ता एवं सही दाम में कीटनाशक देने के उद्देश्य से आपके बीच आई है. इन सुंडियों ने तो फसल का सत्यानाश ही कर दिया भाई. अच्छी फसल का सपना तो अब सपना ही रह गया. भाई दूलीचंद, तुम्हारी फसल तो बड़ी शानदार हुई. ऐसा क्या जादू चलाया तुमने अपनी फसलों पर? अरे हेतराम, इस सुंडी का नियंत्रण बड़ा ही आसान है. इगाव से, जो फसलों को पूरी सुरक्षा देता है. इगाव? ये इगाव क्या है? वो कैसे इन जिद्दी सुंडियों पर लगाम लगाएगा? भाई, इसके बारे में ज्यादा तो इफको एमसी एक्सपर्ट ही बताएंगे. हेतराम जी, ये देखिए, जब आपकी फसल को सुंडियां नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं, तब उनके नियंत्रण के लिए सबसे सही है इफको एमसी का इगाव, एक नई श्रेणी का कीटनाशक जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एवरमेक्टिन से बनाया जाता है. जब ये खाने के रूप में सुंडियों के पेट में जाता है तो तुरंत असर दिखाता है और सुंडियां पत्ते खाना बंद कर देती हैं. धीरे धीरे उनकी मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और सुंडियों को लकवा मार जाता है. इस तरह ये सुंडियां काली पड़कर 2-4 दिन में मर जाती हैं. और हाँ, एक बात और, इगाव हर प्रकार की सुंडियों का सभी अवस्थाओं में नियंत्रण करता है. एक्सपर्ट साहब, इसके छिड़काव और सावधानियों के बारे में भी तो कुछ बताइए. सुंडियों पर नियंत्रण के लिए 1 एकड़ खेत में 80 से 100 ग्राम इगाव का छिड़काव करें. क्या आपको पता है कि इगाव की एक बड़ी खूबी ये भी है कि ये मित्र कीटों पर बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है. वह हमारे और पर्यावरण के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है. और हाँ, ये ध्यान रखें कि छिड़काव करने से पहले इसके साथ दिए गए लेबल व पत्रिका को अवश्य पढ़ें. सभी कीटनाशकों का छिड़काव हमेशा सेफ्टी किट, सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि मास्क, एप्रन और ग्लव्स पहनकर ही करें. छिड़काव में सावधानी रखें और इस्तेमाल करने के बाद डिब्बों को नष्ट कर दें. और एक खास बात जो बताना मैं भूल ही गया, वो है इफको एमसी का पूरे देश में सही दवा सही दाम का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हर उत्पाद बेहतर गुणवत्ता में
एक निश्चित दाम में उपलब्ध होता है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सही दाम के साथ साथ इफ्को एमसी उत्पाद की खरीद पर मुफ्त दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध है। पर ये इगाओ मिलेगा कहाँ से? हेतराम भाई, इफ्को एमसी के सभी उत्पाद इफ्को कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फार्मर सर्विस सेंटर्स, IFFDC से प्राप्त कर सकते हैं। इन उत्पादों को आप www.ifcobazaar.in से भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मंगा सकते हैं। हर तरीके से अति उत्तम है इफ्को एमसी। इगाओ, सुंडियों का संघार, फसलों और पर्यावरण से प्यार। તો ઇફકો એમસી એટલે આપણે બધા જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે ઇન્ડિયન ફાર્મર ફર્ટિલાઇઝર કોઓપરેટિવ, જેને ઇફકોના નામથી ઓળખીએ છીએ, એવી ઇફકો અને પાછળ આના પાછળ નામ જોડાયેલું છે એવી એમસી, એમ એટલે મિત્સુબિશી અને સી એટલે કોર્પોરેશન. ઇફકો એમસી એ મિત્સુબિશી સાથે ઓગસ્ટ 2015ની અંદર ટાઈઅપ કર્યું હતું અને આ પેસ્ટિસાઇડ ડિવિઝનની શરૂઆત કરી હતી. એટલે ઓલમોસ્ટ 10 વર્ષ તમે પહેલાં આવ્યા હશો તો ફાઉન્ડેશન ડે હમણાં ઉજવ્યો હતો, એ પણ જોયું હશે તમે પ્રેઝન્ટેશન, MD સાહેબની સ્પીચ પણ તમે સાંભળી હશે. તો 10 વર્ષથી આ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર ગુજરાતની અંદર પેસ્ટિસાઇડ ડિવિઝનની એગ્રોકેમિકલની અંદર અમે કામ કરીએ છીએ. મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે ઇફકો એમસી જ્યારે લોન્ચ કરી એગ્રોકેમિકલ ત્યારે એનું મિશન અને વિઝન એનું ડિફરન્ટ હતું. જે અત્યારે બજારમાં કંપનીઓ છે એના કરતાં એનું મિશન અને વિઝન અલગ હતું. તો વિઝન એ હતું કે અમારું ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી એટલે સારી ક્વોલિટીની દવાઓ ખેડૂત સુધી વ્યાજબી ભાવથી પહોંચાડવી, સારી ગુણવત્તાવાળી પ્રોડક્ટો ખેડૂત સુધી પહોંચાડવી અને એ પણ સારા ભાવથી, વ્યાજબી ભાવથી પહોંચાડવી, એ અમારો એક કન્સેપ્ટ હતો અને એ આજે પણ અમે એને વળગી રહેલા છીએ. બીજી વાત કરીએ તો જ્યારથી ઇફકો એમસી લોન્ચ કર્યું હતું ત્યારથી 4 મુખ્ય ડિફરન્ટ અલગ કન્સેપ્ટથી ચાલ્યા હતા કે જે બીજી કંપનીઓમાં ક્યારેય આ શક્ય નહોતું. જે બાયર સિજન્ટા UPL આપણે અત્યાર સુધી દવાઓ જેની પેસ્ટિસાઇડ એગ્રોકેમિકલ જેની વાપરીએ છીએ, તો એમનું કલ્ચર અમારું કલ્ચર થોડુંક ડિફરન્ટ હતું. એ કલ્ચરની અંદર એક તો વાત કરીએ તો અમારું માર્કેટિંગનું જે ચેનલનું એક્સપેન્શન છે, જ્યાં નેટવર્ક છે, જેથી તમને દવાઓ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ, એક તો અમારો કન્સેપ્ટ કોઓપરેટિવનો હતો, સહકારી સંસ્થાઓનો હતો. સહકારી સંસ્થા એટલે તમને દવા માત્ર ને માત્ર સહકારી મંડળીઓમાંથી જ ઉપલબ્ધ કરાવવાનું અમારું એક વિઝન હતું. અને એનું મુખ્ય કારણ એ હતું કે સહકારી સંસ્થાઓ અત્યાર સુધી ફર્ટિલાઇઝર, ખાતર વેચતી હતી અને એ જે દવાઓ વેચે તો એમનું માળખું પગભર રહે, થોડીક પ્રોફિટ, તમે જાણો છો ખાતરની અંદર લગભગ કોઈ પ્રોફિટ, ઓછો પ્રોફિટથી મંડળીઓ કામ કરતી હોય છે. દવાની અંદર થોડોક માર્જિનનો રેશિયો હોય છે, જેથી એમનું માળખું પગભર રહે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે જે ગામની અંદર, જે એરિયાની અંદર સહકારી માળખું કાર્યરત હશે ત્યાં બજાર નિયંત્રણનું કામ સૌથી સારામાં સારું થતું હશે. તો આ એક કન્સેપ્ટ હતો કે મંડળીને ફરીથી જીવતી કરવાનો, જેથી કરીને અમે દવાઓનું શરૂઆત કોઓપરેટિવ સહકારી માળખાઓથી કરી હતી. બીજા નંબરની અંદર ગુણવત્તાની અંદર આપણે બાયર સિજન્ટા અથવા સારી કંપનીઓને ઓળખીએ છીએ, કેમ કે એમનું ક્વોલિટી, સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોલિટીના કારણે આપણે એમને ઓળખતા હોઈએ છીએ. તો એ જ રીતે ઇફકોએ મિત્સુબિશી સાથે ટાઈઅપ કર્યું છે. અને મિત્સુબિશીને કદાચ તમે બધા ઓળખતા જ હશો, જાપાનનું નામ સાંભળ્યું હશે. અત્યારે હેવી ઇન્ડસ્ટ્રીના એસી, કદાચ ઉનાળો છે તો તમારા ઘરે એસી પણ લાગેલા હશે. તો મિત્સુબિશીની જાપાનની સંસ્થા છે અને એસી, ટ્રેક્ટર સાથે સાથે એગ્રોકેમિકલની અંદર એમને રિસર્ચ, પોતાના ત્યાં પ્લાન્ટ છે, રિસર્ચનું ઓલરેડી નવી પ્રોડક્ટો લોન્ચ કરવાનું કામ કરે છે. ને એ મિત્સુબિશીની પેટા કંપનીઓ છે નિશાન કેમિકલ જાપાન, નિપ્પોન સોડા, આ લેવલની એગ્રોકેમિકલની અંદર જે આપણને રો મટીરિયલ પૂરું પાડે છે. તો ઇફકો કરતાં મિત્સુબિશીનું ક્વોલિટીની અંદર કંટ્રોલ સારો હોય છે કે જે સારી ગુણવત્તા આપવાનો તમને પ્રયત્ન કરીએ છીએ. બીજા નંબરની અંદર ત્રીજો ખાસ મહત્ત્વનો મુદ્દો કે જેના કારણે આ 10 વર્ષની અંદર ગુજરાતની અંદર જો વાત કરીએ તો ટોપ 10ની અંદર આજે આપણે પ્રેઝન્સ છે સારી કંપનીઓની અંદર, એ મુદ્દો હતો MRPનો, ભાવનો. એ MRPના મુદ્દાની અંદર જો વાત કરીએ તો અત્યાર હાલ બી કન્સેપ્ટ એ છે કે એક પ્રોડક્ટની ઉપર, 1 લીટરની જે પ્રોડક્ટ હોય એની ઉપર, આજે એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે કોઈ ખેડૂત બેઠા હોય તો રિજેન્ટનું નામ સાંભળેલું છે બધા? રિજેન્ટ શું આવે એની અંદર ટેકનિકલ?
ફિપ્રોનિલ બહારનું રિઝલ્ટ આવે એ રીતે ઘણી બધી કંપનીઓનો ફિપ્રોનિલ 5% એસી ફોર્મ્યુલેશન આપણે બધા એનું નામ સાંભળ્યા છે. આ એક ઉદાહરણ આપું છું. તો કોઈ બી ફિપ્રોનિલ પાછળ અથવા હું બહારની અથવા એક્સ કંપનીની વાત કરું તો 1 લીટરની મિનિમમ ઓછામાં ઓછી હું માનું છું ત્યાં સુધી 2000થી નીચી એમઆરપી એના પાછળ નહીં છાપી હોય. એટલે દરેક પ્રોડક્ટ એ પછી ઇમામેક્ટિન હોય, ફિપ્રોનિલ હોય કે કોઈ બી પ્રોડક્ટ હોય એના ઉપર એમઆરપી એટલે કે વેચાણ ભાવ 2000 રૂપિયા છાપે છે. જ્યારે મારો ખેડૂત એના કોઈ બી સેન્ટર ઉપરથી પરચેસ કરવા જાય છે ત્યારે 2000ની જગ્યાએ આપણે બાર્ગેનિંગ કરતાં કરતાં થોડુંક રકઝક કરતાં કરતાં કેટલાય લાવતા હશું. એ 2000 વાળી પ્રોડક્ટ આપણે બજારમાંથી શું ભાવે લાવતા હશું, કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ આપણને એમઆરપી લેસ કેટલું અંદાજિત ડિસ્કાઉન્ટ આપતા હશે, કેટલું આપતા હશે? ઉધાર લાવો તો 2000, 1500 રૂપિયા. તો 1200થી 1500ની કેશવાળી રેન્જ હોય છે. અત્યારે કન્સેપ્ટ થોડો ચેન્જ થયો છે. ઠીક છે, ભરૂચની અંદર હું બહુ આઈડિયા નથી કે કેવા ખેડૂતો છે. બાકી સાબરકાંઠાની અંદર મારું વતન મહેસાણા છે. લગભગ આ કોરોના પછી કન્સેપ્ટની અંદર બધા ખેડૂતો જાગૃત થયા છે. આજે પોતાના આવકનો એક હિસ્સો દવાઓ ખાતર પાછળ સેવિંગ રાખે છે અને કન્સેપ્ટ જે ઉધારીનો હતો આજથી 10 વર્ષ પહેલાંનો એ ચેન્જ થતો જાય છે થોડોક. અને ખેડૂતોને ભાઈ ખબર છે કે ભાઈ હું કેશ લાવું તો થોડુંક નીચું માર્જિન મને પ્રોડક્ટ નીચા લેવલથી પડશે. જો જેમ તમે કીધું એ પ્રમાણે 1200થી 1500 રૂપિયાની 2000 રૂપિયાની એમઆરપી વાળી પ્રોડક્ટ જો તમે બજારમાંથી લાવતા હોય તો એ ઇફકો જ્યારે લોન્ચ કર્યું ત્યારે એ ફિપ્રોનિલની એમઆરપી એટલે કે વેચાણ કિંમત 900 રૂપિયા છાપી હતી અને આજે બી 900 રૂપિયા જ એમઆરપી છે. કેટલી? 900 રૂપિયા છાપી હતી. એ જ રીતે ઇફકોની અંદર 72 પ્રોડક્ટ એના બાસ્કેટની અંદર છે. 72 પ્રોડક્ટની અંદર કોઈ બી દવા તમે પકડીને ઉઠાવી લો, હું માનું છું ત્યાં સુધી 30થી 40% બીજી કંપની કરતાં એમઆરપી અમારી નીચી હશે. આ કન્સેપ્ટ કેમ કે ખેડૂત છેતરાય નહીં. એમઆરપી ઉપર તો કોઈ લેવાના નથી પ્રાઇસ તો, જેથી કરીને એમઆરપી વાળો કન્સેપ્ટ અમે ઇફકો એમસીની અંદર લાવ્યા હતા. તો આ એક ખાસ મહત્ત્વનું હતું ને આજે બી એમઆરપી અત્યારે હાલ હું માનું છું ત્યાં સુધી છેલ્લા 10 વર્ષમાં ઘણા ચેન્જીસ આવ્યા છે. સાબરકાંઠા અથવા તો સાઉથ ગુજરાતની અંદર કોઓપરેટિવ સ્ટ્રક્ચર થોડું મજબૂત છે, તેથી માર્કેટની કોમ્પિટિશન પણ ત્યાં વધારો હોય છે. તો પ્રાઇવેટ કંપની ભલે ગમે એટલી એમઆરપી છાપે, અત્યારે હાલ પ્રોડક્ટો ઇફકોના લેવલથી પણ રન થઈ જઈ છે. કેમ કે ઇફકો માર્કેટમાં પડી છે તો હું માનું છું કે ભાવ નિયંત્રણનું કામ ઇફકો એમસી દ્વારા થઈ રહ્યું છે. અને એક ખાસ ચોથો મુદ્દો કે અત્યાર સુધી મતલબ ઇફકો ટોકિયોનું તમે બધાએ નામ સાંભળ્યું હશે, જનરલ ઇન્સ્યોરન્સનું કામ કરે છે. ઇફકોની જ સબસિડરી કંપની છે જેમ ઇફકો એમસી છે એ પ્રમાણે. તો ઇફકો એમસીના અંદર એક કિસાન સુરક્ષા વીમા યોજનાનું પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. એની અંદર બિલ જે ફાર્મરનું આપણું જે બિલ હોય ઇફકો એમસીની જે પ્રોડક્ટ પરચેસ કરી હોય એ એની પોલિસી છે. બિલ એ પોલિસી છે. બિલની અંદર જેટલી પણ રકમ હોય અને મારા ખેડૂતને જો અકસ્માત નડે, ન કરે નારાયણ આવું ના થાય, પણ છતાંય જો કોઈ અકસ્માત નડે તો એના બિલની જેટલી પણ રકમ હોય એના 6.67 ગણો અમે વીમાનો ક્લેમ આપીએ છીએ. એની મેક્સિમમ એ ખેડૂતની રકમ ટુકડે જે બિલ તમારા ભેગા થાય આખા વર્ષ દરમિયાન, તો એક વર્ષની અંદર મેક્સિમમ બિલની રકમ 15,000 રૂપિયાની વેલિડ ગણીએ છીએ. એનાથી નીચી હોય તો વેલિડ છે, બાકી ઉપર હોય તો અમે 15,000ની લિમિટ છે. તો 15,000 ગુણ્યા 6.67 એટલે ઓલમોસ્ટ 1 લાખ રૂપિયાનો વીમો અમે ખેડૂતને આપીએ છીએ. અને એ ફક્ત એના બિલ ઉપર, એના કોઈ અલગથી પ્રીમિયમ લેવાનું થતું નથી. એની અંદર ઓલરેડી આપણે જાણીએ છીએ અકસ્માત થાય તો એફઆઈઆરની કોપી, પોસ્ટમોર્ટમનો રિપોર્ટ અને બાકી તમારા બિલ જે તમે પરચેસ કર્યા છે એ 3 વસ્તુ અમને આપવાની હોય છે. ઓલમોસ્ટ 1 મહિનાની અંદર એમને નોમિનીના ખાતામાં અમે ઘણા બધા કેસ મારા અંડરમાં મારા 6 વર્ષ ઇફકો એમસીની અંદર થયા છે. તો મારા હાથથી જ મેં 10 ક્લેમ તો મેં પાસ કરેલા છે. તો આ રીતે કિસાન સુરક્ષા વીમા યોજનાનું પ્રાધાન્ય આપીએ છીએ. કોઈ એમ થાય કે સાહેબ અકસ્માતે મૃત્યુ થાય તો જ આ વીમો મળે, તો આની અંદર એક ઇનપુટ વધારાનું એ આપું કે શરીરના જો કોઈ 2 અંગ જેમ કે 2 હાથ 2 પગને ડેમેજ થાય છે તો ડૉક્ટરી સર્ટિફિકેટ પ્રમાણે આ જે વીમાની રકમ જે થતી હોય એના 50% વેલ્યુ આપીએ છીએ. અને જો શરીરનું કોઈ એક અંગ જેમ કે એક આંખ ડેમેજ થઈ ગઈ, ચાપ કટરની અંદર કોઈ હાથ આવી ગયો ને એક હાથ ડેમેજ થઈ ગયો તો એની અંદર 25% રકમ તમને મળવાપાત્ર છે.
તો કોઈ મારો ખેડૂત જો ઇફકો એમસીની પ્રોડક્ટ વાપરતા હોય તો જનરલી કન્સેપ્ટ અત્યાર સુધી એવો હતો કે જ્યારે આપણે કેશનું બિલ લેતા હોય તો બાઇક પર થેલી લટરાય એના પહેલાં તો બિલ ફાડીને ફેંકી દેતા હોય છે એના ડસ્ટબિનની અંદર. તો ઇફકો એમસીની અંદર બિલ એ પોલિસી છે, જેથી જો પ્રોડક્ટની પરચેસ કરતા હોય તો બિલ સાચવી રાખજો તમે. તો આ એક ખાસ બીજી બધી કંપનીઓ કરતાં 3-4 અગત્યના મહત્ત્વના પોઈન્ટ હતા કે જે મેં તમને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હવે આપણે મારો વિષય આમ તો કપાસ અને સુગરકેનના પાક સંરક્ષણનો છે. આપણે શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ, બાકી તો નીચે સ્ટોલ બી લાગેલો છે, અહીં બેઠેલા છીએ, જમવાના સમયમાં પણ ચર્ચાઓ કરશું. થોડી હાઇલાઇટ હું તમને આપી દઉં. હાઇલાઇટની અંદર કપાસની અંદર લગભગ શરૂઆત અમુક જગ્યાએ અમુક સેન્ટરોની અંદર વાવેતરની શરૂઆત હવે લગભગ વરસાદ ચાલુ થશે એટલે કપાસનું વાવેતર ઓલમોસ્ટ શરૂ થઈ ગયું હશે ને અથવા શરૂઆત થવાની તૈયારીઓ હશે. તો કપાસના વાવેતરની અંદર સૌથી મોટો પહેલો પ્રશ્ન આવે છે નિંદામણનો. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સૌથી કપાસ વાયા પછી નિંદામણનો પ્રશ્ન હોય છે. તો નિંદામણની અંદર પ્રોડક્ટો આમ તો ઘણી બધી છે, પણ ખાસ પ્રોડક્ટ છે પ્રી ઇમર્જન્સ તરીકે જે કામ કરે છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે પેન્ડીમેથાલિન, ટેકનિકલની વાત કરીએ તો પેન્ડી, 2 જાતના પેન્ડીમેથાલિન છે. એક 30% ઇસી ફોર્મ્યુલેશનની અંદર, બીજું 38% વાળું જે એસસી ફોર્મ્યુલેશનની અંદર હોય છે. તો અમે અમારો ઇફકો એમસી વતી અમે ખેડૂતને એસસી ફોર્મ્યુલેશન જે 38%, જેનું પ્રોડક્ટનું નામ છે ઝાકિયામાં પ્લસ, આ એક બોટલનો ફોટો છે. તો આ ઝાકિયામાં પ્લસ પ્રી ઇમર્જન્સ તરીકે વાયા પછી અથવા એના 3-4 દિવસ પહેલાં છાંટીને વાવેતર કરીને તમને અમે ભલામણ કરીએ છીએ. 1 એકરનો આનો ડોઝ છે 700 ml પર એકરનો. તો આ ઝાકિયામાં પ્લસ એટલે આપણું પેન્ડીમેથાલિન 38% એસસી ફોર્મ્યુલેશનમાં. બીજા નંબરની અંદર જ્યારે વાવેતર થઈ જાય ત્યારે શરૂઆતથી લઈને 30 દિવસ સુધીનો પીરિયડ કપાસની અંદર એ હોય છે કે ઉપરના વેજીટેટિવ પાર્ટ કરતાં નીચેનો રૂટનું ડેવલપમેન્ટ વધુ થતું હોય છે. અને જનરલી આપણે બધા નીચે પાયાની અંદર ડીએપી, એનપીકે નાખતા હોઈએ છીએ. એ સિવાય આપણા મતલબ ગુજરાતની અંદર એક કન્સેપ્ટ છે કે ભાઈ નીચે ડેવલપમેન્ટ માટે આના સાથે સાથે માઇક્રોરાઇઝા નાખતા હોઈએ છીએ, અથવા તો વાવેતર કપાસ નીકળી ગયા પછી આપણે ડ્રિન્ચિંગ કરતા હોઈએ છીએ પીજીઆર પ્રોડક્ટો. પીજીઆર એટલે પ્લાન્ટ ગ્રોથ ન્યુટ્રિયન્ટનું આપણે પીજીઆરનું એ કેમ કરતા હોઈએ છીએ કે શરૂઆતમાં જે વ્હાઇટ રૂટ, જેટલા રૂટ સારા એટલા એનો ખોરાકનો ઉપાડ સારો અને ઉપરનો વેજીટેટિવ પાર્ટ મજબૂત થાય. તો આ સ્ટેજની અંદર ઇફકો એમસીમાં અમે તમને રેકોમેન્ડેડ કરીએ છીએ એક પ્રોડક્ટ છે હ્યુમેટસુ. કદાચ કોઈ નામ સાંભળ્યું હશે. હ્યુમેટસુ પ્રોડક્ટ છે જે પીજીઆર સેગમેન્ટમાં છે. હવે આ હ્યુમેટસુની જો વાત કરીએ, અત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર ઘણા બધા પીજીઆર છે, માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ, હ્યુમિક એસિડ, ફોલ્વિક એસિડ બધા મળતા હોય અલગ અલગ સેગમેન્ટની અંદર, અલગ અલગ કંપનીની અંદર. આની અંદર થોડી ખાસિયતોની વાત કરું તો આની અંદર અમે મુખ્ય યુએસપી સેલ્સ પોઈન્ટ છે, યુનિક સેલ્સ પોઈન્ટ, તો એમાં મુખ્ય 3 છે. આ હ્યુમેટસુની બોટલ ઉપર લખેલ નેચરલી ડિરાઇવ્ડ. નેચરલી ડિરાઇવ્ડનો મતલબ થાય છે સંપૂર્ણ કુદરતી છે. નેચરલી ડિરાઇવ્ડ એટલે મતલબ સંપૂર્ણ કુદરતી છે, આમાં કોઈ કેમિકલ એડ કરવામાં આવ્યા નથી. બીજા નંબરની અંદર સંપૂર્ણ પાક પોષણ પ્રણાલી છે. હું આગળ કન્ટેન્ટની વાત કરું છું. આ પ્રોડક્ટ રશિયાથી ઇમ્પોર્ટ કરવામાં આવેલી છે, સાઇબેરિયા રશિયાથી, લિયોનાર્ડાઇટના ખડક જ્યાં ફર્મેન્ટેશન આથવણ દ્વારા આ બનાવવામાં આવી છે. અને આના અંદર કન્ટેન્ટની જો વાત કરીએ તો કન્ટેન્ટની અંદર હ્યુમેટસુની અંદર હ્યુમિક એસિડ છે. હ્યુમિક એસિડ એ હ્યુમેટસુનો નાનો એક પાર્ટ છે. હ્યુમિક એસિડ જનરલી એની ટકાવારી હું આઈ થિંક 5%થી વિશેષ નહીં હોય, પણ એની પ્યોરિટી બીજા બધા બજારની અંદર હ્યુમિક એસિડ ઘણા બધા આપણે વાપરીએ છીએ એ કેમિકલ ગ્રેડના, જે લોકો કહે કે 90% હ્યુમિક એસિડ છે, 95% હ્યુમિક એસિડ છે, એની પ્યોરિટી ના હોય. આ 84.5% પ્યોર, જેમ સોનું શુદ્ધ હોય એ રીતે હ્યુમિક એસિડ, કેમ કે આ નેચરલ પ્રોડક્ટ છે એટલે હ્યુમિક એસિડની પ્યોરિટી સારી છે, શુદ્ધતા સારી છે. હ્યુમિક એસિડનો રોલ આપણે બધા જાણીએ જ છીએ કે નીચે મૂળ ડેવલપમેન્ટનું, રૂટ ડેવલપમેન્ટનું હ્યુમિક એસિડ કામ કરતું હોય છે. એટલે હ્યુમિક એસિડની શુદ્ધતાના કારણે આ પ્રોડક્ટ બહુ સારું રન કરે છે. બીજા નંબરની અંદર આની અંદર એક ફલ્વિક એસિડ કરીને, હ્યુમિક એસિડ ફલ્વિક એસિડ કરીને એક કન્ટેન્ટ છે. ફલ્વિક એસિડનો જેમ હ્યુમિકનો રોલ રૂટ ડેવલપમેન્ટનો છે એ રીતે ફલ્વિક એસિડ
ફ્લાવરિંગ ડ્રોપ થતાં અટકાવે છે. ફૂલમાંથી ફર બનવાનો રેશિયો હોય એ વધારતું હોય છે, એટલે આને સ્પ્રેમાં બી અમે રેકોમેન્ડેડ કરીએ છીએ. ત્રીજા નંબરની અંદર આની અંદર મિક્સ માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ છે. મુખ્ય 3 તત્વો નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટાશ અને 9 જાતના સૂક્ષ્મ તત્વો. આ બધા તત્વો ચિલેટેડ ફોર્મની અંદર છે. અત્યારે નવો કન્સેપ્ટ છે ચિલેટેડ. આપણે માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટના પડીકા ઘણી જગ્યાએ વેપારી આપતા હોય છે અને ભાવ વધારે લેતા હોય તો ક્યાંક ઉપર ચિલેટેડ લખેલું છે. ચિલેટેડનો મતલબ થાય રેડી ટુ યુઝ. રેડી ટુ યુઝ એટલે જેમ આપણને બહુ હેવી ફીવર એટલે તાવ આવ્યો હોય તો ડૉક્ટર દવા આપવાની જગ્યાએ સીધો બોટલ ચડાવી દે. કેમ કે લોહીમાં જઈને સીધું કામ કરે. એ રીતે ચિલેટેડને નીચે એને કોઈ કેમિકલ પ્રોસેસમાંથી પસાર થવાની જરૂર ના પડે, એને સીધું છોડ લેવા લાગી જાય. એટલે માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ, મિક્સ માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ આની અંદર આપીએ છીએ. અને સૌથી ખાસ આ બધા હ્યુમિક, ફલ્વિક, મિક્સ માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ તો આની અંદર છે જ. સાથે સાથે આ પ્રોડક્ટને ખાસ બનાવવાવાળી એક પ્રોડક્ટ આમાં એક વસ્તુ એડ કરી છે જેનું નામ છે લિયોનાર્ડાઇટ, જે બજારમાં લગભગ જૂજ કંપનીઓ એડ કરતી હોય છે આની અંદર. લિયોનાર્ડાઇટ એક એવી વસ્તુ છે કે જે જમીન સુધારકનું કામ કરે છે, જમીનનો પીએચ બેલેન્સ કરવાનું કામ કરે છે. અમે ઘણા બધા અખતરા બી કરેલા છે કે રેગ્યુલર 2 સિઝન 3 સિઝનની અંદર તમે હ્યુમિક એસિડ, હ્યુમિડ્સું ડ્રિન્ચિંગ અથવા કોઈ માધ્યમથી જમીનની અંદર આપો છો તો એ ઓર્ગેનિક કાર્બન જમીનમાં તમે ટેસ્ટિંગ, સોઇલ ટેસ્ટિંગ કરાવો છો તો એની અંદર ઓર્ગેનિક કાર્બન વધારવાનું કામ કરે છે. અને ઓર્ગેનિક કાર્બન છે આ જમીનનો પીએચ બેલેન્સ કરે છે, એટલે શુદ્ધિકરણનું કામ કરે, જેથી કરીને હ્યુમિડ્સુને આપણે રેકોમેન્ડેડ અમે ડ્રિન્ચિંગની અંદર શરૂઆતના સ્ટેજમાં 1 એકરની અંદર 1 લીટર એટલે એક પંપની અંદર 15 લીટરે 15 લીટરના પંપની અંદર 100 mlનું માપ રાખીને ડ્રિન્ચિંગ કરાવતા હોય છે. આ નેચરલ પ્રોડક્ટ છે, ઓર્ગેનિક નથી, જેથી કરીને તમે કોઈ બી કેમિકલ અથવા તો ફંગીસાઇડ હોય, ફૂગનાશક ડ્રિન્ચિંગ કરવાના હોય એના સાથે એડ કરી શકો છો. તો આ એક હ્યુમિડ્સું છે. બીજા નંબરની અંદર કપાસની અંદર પેસ્ટ એટલે જીવાતની જો વાત કરીએ તો જીવાતની અંદર આપણે બધા જાણીએ છીએ એફિડ એટલે ગળો જેને સીધી ભાષામાં આપણે કહીએ, જેસિડ એટલે લીલા તડતડિયા, વ્હાઇટ ફ્લાય એટલે સફેદ માખી, થ્રિપ્સ સોનેરી કલરની આપણે જાણીએ છીએ. આ બધા જીવાતો પેસ્ટનો એટેક હંમેશા રહેતો હોય છે. એની અંદર અમે તમને અમારા સ્ટાફ દ્વારા એક લિટરેચર ગુજરાતી એકદમ ભાષામાં તમને આપેલું જ છે. એ સેગમેન્ટની અંદર કઈ પ્રોડક્ટ વ્હાઇટ ફ્લાય અથવા થ્રિપ્સ સામે કામ કરે છે એ બધું એની અંદર ડીપમાં આપેલું જ છે, તો જેથી કરીને તમે યુઝ કરજો એની અંદર. ત્રીજા એના પછી ખાસ કપાસની અંદર જો મોટું સૌથી ઇફેક્ટ હોય જે અત્યારે હાલ એનું પ્રોડક્શન ઘટાડતું હોય તો એ છે પિંક બોલબોમ. પિંક બોલબોમ ગવર્મેન્ટ તરફથી ગાઈડલાઈન અવારનવાર આપણને મળતી જ હોય છે, એટલે એમાં બહુ ઊંડાણમાં ઉતરવાની જરૂર નથી. એક શરૂઆતના સ્ટેજની અંદર ફ્લાવરિંગથી ફ્રૂટની અંદર જાય છે, તો અમે ગાઈડલાઈન પ્રમાણે શરૂઆતમાં જ્યારે ફ્લાવરિંગનો પીરિયડ હોય 25% ફ્લાવરિંગ શરૂ થયા હોય ત્યારે જ ઇમામેક્ટિન બેન્ઝોઇટ જે ઈયરની દવા હોય, ક્લોરોસાયપર, ઇમામેક્ટિન અથવા તો અત્યારે કોરાઝોન આપણે વાપરતા હોઈએ છીએ, CTPR, એ સેગમેન્ટની દવાઓ અત્યારે સ્વિંગ બોલવોર્મની અંદર તમે વાપરી શકો છો. એના પછી વિલ્ટ ડિઝીઝ જે આપણે રોગની વાત કરીએ તો સુકારો, જેને આપણે કહીએ કે ભાઈ કપાસની અંદર ઊભા કપાસના છોડ સુકાય છે, તો સુકારાની અંદર વિલ્ટ ડિઝીઝની અંદર ઇફકો એમસીની અંદર અમે એક ફંગીસાઇડ છે થાયોફેનેટ મિથાઇલ, જેને આપણે મોયાશી એની અંદર નામ લખેલું હશે, તો ડ્રિન્ચિંગની અંદર અમે સજેસ્ટ કરીએ છીએ કે મોયાશી તમે વાપરી શકો છો. તો આ બધી વસ્તુ વિલ્ટ છે, વ્હાઇટ ફ્લાયના કારણે વ્હાઇટ ફ્લાય કંટ્રોલ કરશો. લીફ કર્લ વાયરસ જે આપણે વાયરસવાળા છોડ થાય છે તો વ્હાઇટ ફ્લાયના કારણે થાય છે. આ બધી રોગ ડિઝીઝ છે. કોઈ એવા ખેડૂત હોય જેના કપાસ અને શેરડીના શિડ્યુલ જોઈતા હોય, શિડ્યુલ અમે ખાસ કરીને 2 રીતના અમારા શિડ્યુલ હોય છે. બધી કંપનીઓની અંદર અમે તો લગભગ ખેડૂતોને અવેરનેસ લાવતા હોઈએ છીએ કે શિડ્યુલ દિવસો ઉપર આપતા હોય છે. બાયર સિજન્ટા અથવા એક્સ કંપનીના શિડ્યુલ તમને છોકરાઓ આપતા હશે તો એ દિવસો ઉપર આપતા હશે. તો અમે રોગ જીવાત ઉપર આપીએ છીએ. દિવસ ઉપર માનતા નહીં તમે કે દિવસ આટલા દિવસે આ જ રોગ જીવાત આવશે, એવું શક્ય નથી, એ કોઈ કહી ના શકે. તો જનરલી રોગ જીવાત ઉપર શિડ્યુલ અમે આપતા હોઈએ છીએ. તમને જે રોગ જીવાત દેખાય એના સામે તમે રેકોમેન્ડેડ અમે જે દવા કરી હોય એનો તમે યુઝ કરી શકો છો. એના સિવાય સમયની મર્યાદાના કારણે સુગર કેન, શેરડી લગભગ જો જ પહેલો કપાસ આપણો મેજર ક્રોપ છે ભરૂચની અંદર, તો કપાસની આપણે ચર્ચા કરી. શેરડીની અંદર કોઈને વિશેષ માહિતી જોઈતી હોય પ્રોડક્ટોની અંદર, ખાસ કરીને તમે બધા ફટેરા વાપરતા હશો, ફટેરાવાળું ટેકનિકલ, CTPR એટલે ગ્રેન્યુઅલ ફોર્મની અંદર, એ ઇફકોની અંદર કાશીમાં પ્રોડક્ટ છે, એ આપણું FMCનું ફટેરા જે નીચે નાખીએ છીએ આપણે પાયામાં, એ જ સેમ પ્રોડક્ટ છે.
તો લગભગ જે બજારમાંથી એગ્રોમાંથી તમે જે પ્રોડક્ટો લાવો છો એ બધી જ પ્રોડક્ટો ઇફકો એમસીની અંદર અવેલેબલ છે. એના હવે એક છેલ્લું લાસ્ટ, જેમ સાહેબને ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગની જે વાત કરતા હતા, તો ઇફકો કોઓપરેટિવ છે ને એમાં ક્યાં પાછળ રહી જાય, કેમિકલ ક્યાં સુધી વેચીશું, તો એ અમારા એમડી સાહેબના કન્સર્ન પ્રમાણે મેનેજમેન્ટનો કોલ છે. ને આ મહિનાને એન્ડની અંદર અમે 5 જાતના બાયોલોજિકલ પ્રોડક્ટ જેમ કે ટ્રાયકોડર્મા, સુડોમોનાસ, પોચોનિયા, માઇકોરાઇઝા, નીમ ઓઇલ, આ બધા 5 પ્રોડક્ટ બાયોલોજિકલની અંદર લોન્ચ કરી રહ્યા છે મંથ એન્ડ સુધીમાં. તો આવનારી જેમ જેમ સમય જશે એમાં રેન્જ થોડીક મોટી લાવશું, નવી ટેકનોલોજી લાવતા રહેશું. તો ફરીથી એકવાર અહીંયા મને ગ્રીન ટીવી દ્વારા બોલવાનો મોકો મળ્યો, તમે મને શાંતિથી સાંભળ્યો, એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं.